हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमः। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय गौरकदामदाय नगरिकामतारिणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। 26వ శ్లోకం మూడవ స్కందం 9వ అధ్యాయం 26వ శ్లోకం. మైత్రేయ ఉవాచ స్వసంభవం నిశామ్యైవం తపో విద్యా సమాధిభిః యావన్మనోవచస్తుత్వా విరారం సఖిన్నవాత్. Translation: The sage Maitreya said, "O Vidura, after observing the source of his appearance, namely the personality of Godhead, Brahma prayed for his mercy as far as his mind and words would permit him. Thus, having prayed, he became silent as if tired from his activities of penance, knowledge, and mental concentration." The sage Maitreya said, "O Vidura, after observing the source of his appearance, namely the personality of Godhead, Brahma prayed for his mercy as far as his mind and words would permit him. Thus, having prayed, he became silent as if tired from his activities of penance, knowledge, and mental concentration." Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Brahma's enlightenment in knowledge was due to the Lord sitting within his heart. After being created, Brahma could not ascertain the source of his appearance. But after penance and mental concentration, he could see the source of his birth, and thus he became enlightened through his heart. So, భగవంతుణ్ణి చైత్య గురువు అని కూడా అంటారు, హృదయంలో ఉంటారు. సో చైత్య గురువు అని కూడా అంటారు. సో బ్రహ్మకి అతను స్వయంభూ, అతనంతటికి అతనే ఉద్భవించారు భగవంతుని యొక్క నాభి నుంచి. కాబట్టి బ్రహ్మకి గురువు తీసుకునే ఇది అవకాశం లేదు. ఎందుకనంటే భగవంతుణ్ణే ఇంకా ఆశ్రయించాలి. అతను స్వయంభూ, అతనికంటే ముందు ఇంకెవరు పుట్టిన వారు లేరు. అతను ఒక గురువుని ఆశ్రయిద్దామా అని అంటే గురువు లేరు అప్పుడు. కాబట్టి అతను ఎవరిని ఆశ్రయించాలంటే భగవంతుణ్ణే ఆశ్రయించాలి. కాబట్టి చైత్య గురువులాగా భగవంతుడు అతను ఇచ్చి భగవంతుడిని తెలుసుకునేలాగా చేశారు. కానీ అది బ్రహ్మకి మాత్రమే సాధ్యము. మనమందరం కూడా దేహదారులం, శరీరం ఉన్నది మనకి, సో భౌతికమైన శరీరం. కాబట్టి మనము ఈ రకంగా భగవంతుడి గురించి ఏ రకంగా అయితే బ్రహ్మ తెలుసుకున్నారో ఆ రకంగా మనం తెలుసుకునే అవకాశం లేదు. ఆ రకంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే తప్పు. మనం గురువు మీదనే ఆశ్రయించాలి. కానీ బ్రహ్మకి ఒక ఫిజికల్ గురువు లేరు కాబట్టి అతను చైత్య గురువు మీద ఆశ్రయించారు. చైత్య గురువు రూపంలోని అక్కడ భగవంతుడు బ్రహ్మకి ఒక మార్గనిర్దేశం, దిశానిర్దేశం అనేది చేశారు. And thus he became enlightened through his heart. So
అందుకోసమని హృదయంలో ఉండే చైత్య గురు, ఆ భగవంతుడు అంతరాత్మ నుంచి అతనికి దిశానిర్దేశం అయింది. The spiritual master outside and the spiritual master within are both representations of the Lord. Yasyat prasado bhagavat prasado yasyat prasado nagati kutopi dhyayam suvan satyasya sandyam vande guru శ్రీ చరణారవిందం. హృదయంలో నుండి ఆ చైత్య గురు అనగా భగవంతుడు మనకి పరమాత్మ స్వరూపంలో ఉండే వారికి బయట ఉండే గురువుకి వ్యత్యాసమే లేదు. Unless one has contact with such bona fide representations, one cannot claim to be a spiritual master. So, ఎవరైనా సరే కూడా గురువుగా ఉండేటప్పుడు వారు గురువుగా ఏ రకంగా వారు అవుతారు అని అంటే, ఒకటి వారు ఫస్ట్ వారి గురువుని, వారి ఫిజికల్ గురువుని వారు ఆశ్రయించాలి. వారి యొక్క దీన్ని రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏదైతే చెప్పారో వాటిని పాటించాలి. ఈ రకంగా గురువుని మెప్పించాలి. మెప్పించిన తర్వాత ఫస్ట్ బాహ్యంగా ఉండే మన గురువు అతను సంతృప్తి చెందినాక అప్పుడు అతను మన హృదయంలోని చైత్య గురువుని మనకి అందజేస్తారు. ఒకసారి చైత్య గురువుని అందజేశారు అని అంటే అప్పుడు చైత్య గురువు ఈ గురువుకి, ఈ భక్తుడిని గురువు చేసేటప్పుడు అతనే దిశానిర్దేశం అంతా కూడా అతనికి ఇస్తారు. సో ఇది అందరికీ కూడా సాధ్యం కాదు ఇది. సో one cannot claim to be a spiritual master. సో ఈ రకంగా unless one has contact with such bona fide representations. సో ఈ రకంగా చైత్య గురువుతోని వారికి లింక్ ఏర్పడేంత దాకా కూడా వారు ఒక గురు అవ్వలేరు. లార్డ్ బ్రహ్మ హ్యాస్ నో ఆపర్చునిటీ టు టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. అతనికి అవకాశం లేదు ఒక గురువుని ఆశ్రయించేదానికి. ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, బయట నుంచి అతను ఆశ్రయం తీసుకునేదానికి లేదు. బికాస్ అట్ దట్ టైమ్ బ్రహ్మ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ది ఓన్లీ క్రియేచర్ ఇన్ ది యూనివర్స్. అతను స్వయంభూ. Therefore, on becoming satisfied by the prayers of Brahma, the Lord enlightened him from about everything from within. సో ఎప్పుడైతే ఒక గురువుని అతను సంతృప్తి పరచాలి, వారికి ఆనందాన్ని ఇవ్వగలచాలి. ఏ రకంగా అనంటే వీరి జిజ్ఞాస వల్ల, వీరి భక్తి వల్ల, మరియు వీరి యొక్క ఉత్సాహం వల్ల. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్కర్మ ప్రవర్తన సంఘత్యాగస్య సతో వృత్తి సద్భీర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. సో ఇక్కడ వీరి భక్తుల యొక్క ఆనందాన్ని, ఉత్సాహాన్ని, వారి యొక్క దృఢ నిశ్చయాన్ని, భగవంతుని నామము పట్ల దృఢ నిశ్చయం, ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా భగవంతుడు నన్ను ఆదుకుంటారు, ఆల్రెడీ ఆదుకుంటున్నారు అనే ఆ దృఢ నమ్మకం పెట్టుకోనుంటూ వారి యొక్క జీవితంలో వచ్చే ప్రతి ఒక్క కష్టము నుంచి తీసుకొని ప్రళయం దాకా అన్నిటినీ కూడా వారు భగవంతుడు నాకు ఇస్తున్న వరం ఇది అన్నట్టుగానే భావించాలి. యాక్చువల్గా చెప్పాలని అంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఎ శాపము. శాపము లాంటిది ఏదీ లేదు. నలకువేర మణిగ్రీవ వారు చేసిన పాపానికి ఇంకెవరైనా అయి ఉంటే వారిని శపించుంటారు. నారదముని శపించారు అని అనుకునేది చాలా పొరపాటు. నారదముని వారికి ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. ఈ దేహం నుంచి, ఈ దేహం యొక్క ఆలోచన నుంచి బయటకు వచ్చి ఆత్మని ఏ రకంగా పరిరక్షించుకోవాలి అనే దానికోసం ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. కృష్ణుడి ఇంట్లోని వృక్షాల్లాగా వారికి, అశోక వృక్షాల్లాగా వారికి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. ఎంతమందికి అవకాశం దొరుకుతుంది? కృష్ణుడు ప్రతి నిత్యం ఆ చెట్టు మీదకి ఎక్కేవారు, ఆడుకునేవారు, ఈ చెట్టు మించి ఆ చెట్టుకి ఎగిరేవారు. ఆఖరికి కృష్ణుడు వల్లనే వారికి మోక్షం కూడా వచ్చింది. ఎంతమందికి దొరుకుతుంది ఇది? కాబట్టి శాపం అనేది ఏదీ లేదు. ఒక భక్తుడు అనేవాడు అదే రకంగా ఆలోచిస్తాడు. ఇది ఒక గొప్ప మహావరప్రసాదం నాకు ఇది అన్నట్టుగానే భావిస్తాడు. ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా దాన్ని శరణాగతి అని అంటారు. సో ఈ రకంగా భక్తులు అనేవారు ఉండాలి. 28వ శ్లోకం. అథా విప్రేతమావిక్ష్య బ్రహ్మణో మధుసూదనః విసన్నచేతసం తేన
కల్ప వ్యతికరాంభస లోక సంస్థాన విజ్ఞాన ఆత్మన పరీక్షీధ్యత సమాఘాధ్యాయ వాచ కస్మలం సమయన్నివ. Translation: The Lord saw that Brahma was very anxious about the planning and construction of the different planetary systems and was depressed upon seeing the devastating water. He could understand the intention of Brahma, and thus he spoke in deep, thoughtful words, removing all the illusion that has arisen. The Lord saw that Brahma was very anxious about planning and construction of different planetary systems and was depressed upon seeing the devastating water. He could understand the intention of Brahma, and thus he spoke in deep, thoughtful words, removing all the illusion that has arisen. ఇదే రకంగా భగవద్గీతలో కూడా 11వ అధ్యాయం మనకి ఎప్పుడైతే విశ్వరూప సందర్శన యోగంలోని భగవంతుడు తన విశ్వరూపాన్ని ఎప్పుడైతే చూపించారో అది కూడా అర్జునుడే అడిగారు. అర్జునుడు అడిగిన దాని వల్లనే కృష్ణుడు చూపించారు తన విశ్వరూపాన్ని. కానీ అర్జునుడు ఒక స్టేజ్ వచ్చేసింది, ఎప్పుడైతే అతను తట్టుకోలేకపోతున్నారు, భయకంపితులైపోతున్నారు. ఓ గోవింద, నేను మిమ్మల్ని ఎన్నోసార్లు తెలిసో తెలియకుండానో అవమానించుండొచ్చు. అది ప్రేమతో ఉండొచ్చు, లేక పిచ్చితో ఉండొచ్చు. మనం ఒంటరిగా ఉండేటప్పుడు, కొన్నిసార్లు మిత్రగణాలతో పాటు ఉండేటప్పుడు, కొన్నిసార్లు ఆహారం తింటున్నప్పుడు, కొన్నిసార్లు ఒకే శయనం మీద మన ఇద్దరం కూర్చొని ఉన్నప్పుడు, ఓ కేశవ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అనేసని నేను నిన్ను సంబోధించి ఉండొచ్చు. సో వాటన్నిటి కోసమని నన్ను దయచేసి క్షమించండి, మీ చతుర్భుజాకారమైన రూపాన్ని నాకు ఒకసారి చూడాలనుంది, మరియు ద్విభుజాకారమైన రూపాన్ని చూడాలనుంది అని చెప్పని ఎప్పుడైతే భయకంపితులైపోతూ అడిగారో అర్జునుడు, కృష్ణుడికి అర్థమైపోయింది అర్జునుడు దీన్ని ఇంత భయంకరాతి భయంకరమైన రూపాన్ని చూడలేకుండాన్నారు. కాబట్టి అతనికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో వెంటనే అతను చతుర్భుజాకారానికి వచ్చారు. మళ్ళీ ద్విభుజాకారమైన శ్యామసుందర వర్ణానికి వచ్చారు. అది కూడా ఏ రకమైన శ్యామసుందర వర్ణము అంటే, ఆ యుద్ధ భూమిలోని రథ సారథిలాగా ఏదైతే కవచంతోని ఆ రకంగా ఆ రూపం కాదు, శ్యామ సుందర రూపం అంటే చాలా అందమైన రూపము. కృష్ణుడు ఏ రకంగా అయితే శ్రీమతి రాధారాణితో పాటు, గోప బాలులతో పాటు, మిగతా గోపికలతో పాటు ఏ రూపంలో అయితే ఉంటారో ఆ రూపంలోని దర్శనం ఇచ్చారు కృష్ణుడు అర్జునుడికి. అది చూసిన తర్వాత అర్జునుడికి మళ్ళీ కూడా తన స్థిరత్వం అనేది పొందారు. ఎందుకు అనంటే కృష్ణుడిని ఆ రూపంలోనే చూడాలని అనుకున్నారు. ఎందుకనంటే అప్పటిదాకా ఐశ్వర్య భావము, యాక్చువల్గా కృష్ణుడు ద్వారకాలో ఉండేది కూడా ఐశ్వర్య భావంతో. అక్కడ ఒక చక్రవర్తి అతను, కాబట్టి చక్రవర్తిగా ఉండేటప్పుడు అతను ఒక చక్రవర్తికి తగినట్టు దుస్తులే ధరించాలి. నెత్తిన కిరీటం ఉండాలి, అస్త్రాలు ఉండాలి. ఎప్పుడు బయటకు వచ్చినా సరే కూడా, మీరు పాత సినిమాల్లోని వాటిలో చూసినా సరే కూడా, రాజు ఎప్పుడు బయటకు వచ్చినా సరే కూడా మామూలుగా మనం ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక పంచ, ఒక ఉత్తరీయం వేసుకొని వచ్చేసినట్టుగా ఆ రకంగా ఒక ఇది కుర్తా లాంటిది వేసుకొని ఆ రకంగా వచ్చేయలేరు కదా రాజులు. రాజులు రావాలంటే వారికి ఒక ఆర్భాటం ఉంటుంది, వారికి ఒక హోదా ఉంటుంది, దానికి తగినట్టుగానే రావాలి. వారు చిన్న నుంచి చిన్న పని కోసమైనా బయటకు వచ్చినా సరే కూడా ఆ రకంగా ఆర్భాటంతో రావాలి. వారి వెనకాతల ఒక పెద్ద సేన, వారి ముందు ఒక పెద్ద సేన, మేళాలు తాళాలతో పాటే వస్తారు వారు. కాబట్టి కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ద్వారకాలో ఉన్నారో అతను ఐశ్వర్య భావంతోనే ఉండేవారు. అండ్ ఈవెన్ ఎప్పుడైతే మహాభారత యుద్ధం జరుగుతూనిందో అప్పుడు కృష్ణుడిని పరామర్శించేదానికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా, ఈవెన్ పాండవ సేన మాత్రమే కాదు, కౌరవ సేన కూడా ఏ రోజు యుద్ధం జరగాలి అదన్నిటి కోసమని కూడా కృష్ణుడినే వారు సంప్రదించేవారు. అంత మహనీయుడు ఆయన. కాబట్టి
ఆ టైంలోని అతను మామూలుగా మిగతా గోపబాలులు గోపికలతో పాటు ఏ రకంగా అయితే ఉండేవారో తలకి ఒక చిన్న పాగా కట్టుకొని ఆ రకంగా వారు ఉండేదానికి లేదు. కాబట్టి అర్జునుడికి మాత్రం చూపించినది ఆ రూపాన్ని చూపించారు. ఏదైతే ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందో, ఆనందకరంగా ఉంటుందో, సంతృప్తికరంగా ఉంటుందో అటువంటి రూపాన్ని చూపించారు. మళ్ళీ ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు, ఓ అర్జున, నువ్వు ఏదైతే ఈ రూపాన్ని చూస్తున్నావు, ద్విభుజాకారమైన రూపాన్ని, ఈ రూపము కూడా మామూలుగా దేవీ దేవతలకి కానీ వారెవరికి కూడా అంత సులభంగా దొరకదు. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అటువంటివి ఏది చేసుకున్నా సరే కూడా ఈ రూపం అనేది సహజంగా దొరికేది కాదు. ఇది కేవలం అనన్యమైన భక్తి ద్వారా మాత్రమే దొరికేది మీకు ఈ స్వరూపము. కాబట్టి ఇది కూడా తెలుసుకో అని అంటున్నారు. అదే రకంగా ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మ యొక్క ఆ ఇబ్బందిని అతను పసిగట్టేశారు. బ్రహ్మ కూడా చాలా చాలా కలత చెందుతున్నారు, ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు. ఇక్కడ ఒక పక్కన అతను తన సృష్టికర్త ఎవరు అనే తెలుసుకోవాలి అనే ఒక ఆతృతతోని అతను ఇంతకాలము తన జీవిత కాలం అంతా కూడా తపస్సు చేశారు. సరే, ఇక తెలుస్తోంది ఎవరు, తెలిసింది ఫైనల్ గా దేవాది దేవుడే, కృష్ణుడే అతన్ని సృష్టించారు అనే విషయాన్ని అతను తెలుసుకున్న తర్వాత, దాని తర్వాత అతను తెలుసుకున్నారు తన చేయవలసిన కర్తవ్యం ఏంటి అని. దానికోసం కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించారు. ఇప్పుడు అతను తెలుసుకున్నారు తన సృష్టికర్త ఎవరు, తన కర్తవ్యం ఏంటి అని. రెండూ తెలుసుకున్నాక ఇక అతను చేయవలసిన పనిని మొదలు పెట్టాలి కదా. సృష్టికర్త అనేది అతనికి ఒక బిరుదు ఇచ్చారు, అతనికి ఒక పనిని అప్పచెప్పారు, అతనికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు. సో కాబట్టి అతను ఇప్పుడు చేద్దామని అనుకుంటే అక్కడ ఆ ప్రళయం నీరు ఎంతలానా ముంచొచ్చిందంటే, సో దాన్ని చూసి ఇతను భయకంపితులైపోయారు, ఆవేశపడి, అది ఆలస్యం, ఇది చాలా అలిసిపోయి ఉన్నారు. అంత అలిసిపోయిన దానివల్ల ఇంతసేపు భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తూ వచ్చారు. స్తుతిస్తున్నంతసేపు ఆనందం ఉన్నింది. ఎప్పుడైతే స్తుతి ఆగిపోయిందో అప్పుడు మళ్ళీ కూడా ఈ భౌతికమైన ఆలోచనలు, అంటే ఇంకా అతను కార్యాన్ని మొదలు పెట్టాలి, సృష్టిని మొదలు పెట్టాలి. సో ఆ సృష్టికర్తకి సృష్టిని ఎలా మొదలు పెట్టాలి, ఇంత భయంకరాతి భయంకరంగా ఓ ప్రళయపు నీరు ఇక్కడ ఉన్నది, వీటి మధ్యలో నేను ఎలా అసలు సృష్టిని నేను కొనసాగించేది అని అతనికి అర్థం కాని పరిస్థితి. కానీ భగవంతుడు అంతర్యామి. హరే కృష్ణ. వాయిస్ వస్తుంది ఇంతసేపు? క్లియర్ గా. భగవంతుడు అంతర్యామి, భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు. సో అన్నీ తెలిసినప్పుడు ఇక్కడ బ్రహ్మ గురించి అతను ఏం ఆలోచిస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోకుండా ఉండలేరు. సో purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The devastating water was so fearful that even Brahma was perturbed at its appearance and became very anxious about how to situate the different planetary system in the outer space to accommodate different kinds of living entities. సో ఈ జీవులందరినీ కూడా వారి యొక్క కర్మల అనుసారంగా వారికి ఒక్కొక్క లోకం అనేది ఇవ్వాలి. మరి ఆ లోకం అనేది ఇవ్వాలి అని అంటే లోకాలు సృష్టించాలి. సో ఈ జగతికి ఆర్కిటెక్ట్ బ్రహ్మ, మరి అదంతా కూడా లోకాలు సృష్టించాలి. సచ్ యాజ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దోస్ లోవర్ దాన్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ది సూపర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. All the planets in the universe are situated according to different grades of living entities under the influence of modes of material nature. So మనం గుణత్రయ విభాగ యోగం, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం చూసాము. గుణాలకి అనుగుణంగా వారికి లోకం అనేది సృష్టింపబడుతుంది. ఆ లోకంలో వారు ఉండాలి. వారికి దానికి తగినట్టుగా వారికి వసతులు కూడా కలిగించబడతాయి. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే డబ్బులు అంత ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోలేరో వాళ్ళ కోసం ఒక చిన్న లాడ్జ్, డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకుంటామంటే హోటల్ రూమ్స్, ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకుంటామంటే రిసార్ట్స్. సో ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటారో దానికి తగినట్టుగా వారికి వసతులు. అదంతా భౌతికమైనది కాబట్టి ధనం మీద ఆశ్రయపడి ఉన్నది.
ఆధ్యాత్మికంగా ఏది కూడా భౌతికమైన వాటికి ఎప్పుడు నోచుకోదు, అవసరమే లేదు వాటి. కాబట్టి ఆధ్యాత్మికం వాటన్నిటికీ కూడా భక్తి. భక్తి అనేది మనకి లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఖర్చు పెట్టుకోగలిగే ధనం. అది భక్తి అనేది మాత్రమే, ఇంకేది కూడా పనికిరాదు. ఈ జీవితకాలం అయిపోయినాక, ఈ అవధి అయిపోయిన తర్వాత ఈ లోకంలోని ఈ జన్మలోని సంపాదించిన ధనము గాని, జనము గాని, పదవి గాని అవి ఏవి కూడా పనికిరావు. కాబట్టి ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా చెప్పేశారు, సో మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాలే సర్వం. చైతన్య మహాప్రభువు కూడా చెప్పారు, న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమన జన్మని జన్మనీశ్వరి భవతా భక్తై అహేతుకి త్వయి. వీటన్నిటిని పెట్టుకొని ఏం చేసుకోవాలి? ఈ లోకం దాకానే వచ్చేది, క్షణిక సుఖం అది. సో కొంతకాలం అయిపోయినాక అవసరం లేదా అని అంటే అలా కాదు, అవసరం అయితే ఉన్నది, ధనం అవసరం ఉంది. కానీ ఎంత అవసరము? మన అవసరాల కోసమనే సరిపడినంత ఉంటే చాలు. సో జీవితంలోని ధనం అవసరం, కానీ ధనం కోసమనే జీవితాన్ని వ్యక్తించడం అనేది మూర్ఖత్వం. సో ముఖ్యమైనది భక్తి. జన్మాంతరాలు పనికొచ్చేది భక్తి. దాన్ని మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే వ్యయకృతే వర్ధతే విద్యాధనం సర్వధనం ప్రధానం. దాన్ని ఎంత ఖర్చు పెడుతుంటామో, ఎంత పంచుతూ ఉంటామో విద్య అనంటే జ్ఞానము ప్లస్ విజ్ఞానము. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగంలో తెలుసుకున్నాం. జ్ఞానం అనంటే ఈ శరీరము, సో మన దీని గురించి క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి తెలుసుకునేదే జ్ఞానము. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునేది, భగవంతుని యొక్క నేను దాసుణ్ణి అని తెలుసుకునేది విజ్ఞానం, విశేషమైన జ్ఞానం. ఈ శరీరం నాశనమైన తర్వాత వేరే శరీరాన్ని, ఏ రకమైన శరీరాన్ని ఎంచుకుంటుంది ఈ ఆత్మ, ఆర్ మనకి మెటీరియల్ భౌతిక ప్రపంచం మనకి ఏ శరీరాన్ని ఇస్తుంది అని తెలుసుకునేది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క జ్ఞానం అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ చాలా చాలా కలత చెందుతున్నారు ఏం చెయ్యాలి అని. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లోకము అనేది ఇవ్వబడుతుంది వారి గుణాల బట్టి. దేర్ ఆర్ 3 modes of material nature and when they are mixed with one another they become 9. సో గుణాలు ఉండేది 3, కాకపోతే దాని శ్రేణులు ఏ రకంగా సృష్టించాలి అని అంటే 9 రకాల ఇది ఇంద్రియాలు అవి సృష్టింపబడతాయి, 9 ఇది సృష్టింపబడతాయి అన్నమాట. సో ఆ 3 గుణాలు మిశ్రితమైనప్పుడు 9 గుణాల్లాగా అది తయారవుతుంది, సబ్ డివిజన్స్ అవి. మళ్ళీ ఆ 9 అంటే ఒక్కొక్కటి 3 విభజించబడుతుంది, ఆ రకంగా 9 అవుతాయి. మళ్ళీ ఆ 9 ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ ఇంకో 9 విభజించబడతాయి, కాబట్టి 81. సో ఆ రకంగా and the 81 also become mixed, and thus we ultimately do not know how the delusion increases and increases. సో ఈ రకంగా మనకి భక్తిలో లేని వారికి బహుశాఖాహి అనంతస్య బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. భక్తిలో లేని వారికి ఈ రకంగా బహుశాఖలు, ఈ రకంగానే 81 శాఖల్లాగా అది మారిపోతూ ఉంటాయి. ఇది మనకి ముందులోనే ఆదిలోనే చెప్పేశారు, బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. ఎవరైతే భక్తిలో ఉండరో వారికి బహుశాఖ. సో మనకి నెక్స్ట్ పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో కూడా అదే చెప్పారు, ఊర్ధ్వమూలమద శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాం శేషపర్ణాని యస్తం వేదస వేదవిత్. సో ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఎన్నో కొమ్మల్లాగా విభజించబడ్డాయి, దానికి ఆది అంతు అనేది కూడా లేదు, దాని ఆకులే వేదాలు అని అంటున్నారు మనకి పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో. అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా మనకి ఇంద్రియాలు మనకి గుణాలు, అందుకోసమే గుణత్రయ యోగం తర్వాతే మనకి పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం వస్తుంది. ఈ గుణాలు మళ్ళీ వాటినవే విభజించుకుంటూ 3 కాస్త 9, 9 కాస్త 81 ఆ రకంగా అయిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనకి ఆది అంతు అనేది తెలియదు. మనం ఎప్పటిదాకైతే భక్తి కాకుండా విషయ వాంఛల్లో నిండిపోతామో అందుకోసమనే దీన్ని కోరికల వలయము అని అంటారు.
కోరికలు మనకు ఉండేది ఒకటో రెండో కోరికలే కదా ఉండేది, మరి అది వలయం ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే ఆ కోరికలు దాన్ని అదే విభజించుకుంటూ ఉంటాయి. ఎందుకు అని అంటే గుణాలు తనని అదే విభజించుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఒక వలయం ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ వలయంలోనే చేపలు అనేది అవన్నీ పెద్ద నుంచి పెద్ద స్వర చేప కూడా వలయంలోనే చిక్కుకొని పట్టుకోబడిపోతుంది. మనము కూడా అంతే. మనకి ఎంత పెద్ద కోరిక ఉంటుందో అంత పెద్ద వలలో మనం చిక్కుకుంటాం. అదే మనం అలాంటి కోరికలు కాకుండా కేవలం భక్తి మీద మాత్రమే ఫోకస్ పెట్టాము అని అంటే, కృష్ణుడి మీద మాత్రమే ఫోకస్ పెడితే మనకి కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే కనిపిస్తారు. సో and thus we ultimately do not know how the delusion increases and increases. Lord Brahma had to accommodate different places and situations for the requisite bodies of the conditioned souls. ఈ రకంగా వలయాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ 84 లక్షల జీవరాశుల్ని వారికి తగిన చోటు ఒక్కొక్కటి ఉంచుతూ ఉండాలి. దానికి కర్తవ్యం ఎవరిది అని అంటే బ్రహ్మది. The task was meant only for Brahma and no one in the universe can even understand how difficult it was. సో ఇప్పటి కాలంలో ఒక చిన్న పనిని చేయాలి అని అంటే మేనేజర్ కింద సూపర్వైజర్ కింద సేల్స్ ఆఫీసర్స్ కింద ఆఫ్ రోల్ ఎంప్లాయీస్, ఈ రకంగా వరుస పెట్టి ఒక పెద్ద టీమే ఉంటుందన్నమాట. కానీ అప్పుడు ఇంత పెద్ద కార్యాన్ని కూడా భగవంతుడు కేవలం బ్రహ్మకు అప్పచెప్పేశారు. ఏమయ్యా అయిపోతుంది కదా, రేపు తెల్లారేసరికి చేసేయాలి ఆయన. But by the grace of Lord, Brahma was able to execute the tremendous task so perfectly that everyone is amazed to see the workmanship of the Vidhata or the regulator. మనకి ఈ లోకంలోని రోడ్డు మీద మామూలుగా వెళ్ళాలంటే కూడా మనకేంటి అని అంటే 2 సైకిళ్ళు గుద్దుకొని యాక్సిడెంట్లు అయిపోతున్న రోజులు ఇవి. ఈ రకంగా ఉండే దీంట్లోని ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మనకి గ్రహాలన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి గుద్దుకోకుండా, ఒక దారిలోని ఒకటి ఇంకోటి రాకుండా తన నిర్ణీతమైన ఆ చక్రంలో మాత్రమే అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించవు, ఎవరికి ఢీ కొట్టుకోవు. ఒకసారి ఆలోచించండి, చిన్న రాయి మనకి తగిలితేనే నెత్తి నుంచి రక్తం గారిపోతూ ఉంటుంది తగిలిన చోట నుంచి. అలాంటిది ఇంత పెద్ద గ్రహాలు ఒకదానికొకటి గుద్దుకున్నాయంటే ఏమవుతుంది? ప్రళయమే అవుతుంది. కానీ ఇటువంటిది ఏది జరగకుండా దాని అక్షయంలోని అది తిరుగుతోంది అని అంటే దానికి అంతటికీ కారకులు ఎవరు? భగవంతుడే. కాబట్టి ఇంతలాన ప్రిసైజ్ గా ప్లానింగ్ చేయించింది ఆ బ్రహ్మ చేత ఎవరు అని అంటే భగవంతుడే. సో అందుకోసమే భగవంతుడు మనకి ఐ థింక్ దీంట్లోని అదేది విభూతి యోగంలో చెప్పారు భగవంతుడు, ఏకాంశేన స్థితో జగత్. సో ఇవంతా కూడా తెలుసుకొని ఏం లాభం అర్జున? ఒక్క అంశం అనగా మహావిష్ణు అతని యొక్క ఒక్క చిన్న అంశంతోని జగతినంతా కూడా అతను పరిపాలిస్తున్నారు అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్పారు అర్జునుడికి. కాబట్టి ఇదంతా కూడా దగ్గరుండి భగవంతుడే చేయిస్తున్నారు. కాకపోతే ఒకటేంటి అని అంటే అక్కడ అర్జునుడు, యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు మరియు ఈ సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మ ఇద్దరూ కూడా ఏంటి అని అంటే వారు కేవలం ఆ పనిలోని వారు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయపడ్డారు. నిమిత్త మాత్ర భవసవ్యసాచి, ఆ రకంగా నిమిత్త మాత్రులు వారు. కానీ వారికి ఇద్దరికీ కూడా గర్వము లేదు. అర్జునుడికి కూడా గర్వం లేదు, నేను పెద్ద యోద్ధని, నేను ఇంతమందిని సంహరించగలను, ఆ రకంగా అంత గర్వం లేదు ఆయనకి. ఎంత శక్తి సామర్థ్యం ఉన్నా సరే కూడా అతను సాక్షాత్ పరమశివుణ్ణే ఓడిచేశారు యుద్ధంలోని. పశుపతాస్త్రం గెలుచుకున్నారు పరమశివుడి దగ్గర నుంచి. అలాంటి అంత గొప్ప యోద్ధ అతనికి గర్వం అనేదే లేదు. అతను విలపిస్తూ కూర్చున్నారు, అయ్యో నా సొంత వారి మీద నేను బాణాలు వేయాలా, దీనికంటే నేను అడుక్కో తినేస్తాను, అడవిలో బ్రతికేస్తాను నేను అని అన్నారు ఆయన. సో అంత సునీతమైన మనస్తత్వం. అదే రకంగా ఇక్కడ బ్రహ్మ ఇంత గొప్ప కర్తవ్యాన్ని అతనికి అప్పచెప్పారు. ఏమైనా చిన్న కర్తవ్యమా ఇది? భగవంతుడు కేవలం బ్రహ్మకి అప్పచెప్పిన అంత గొప్ప పని అది.
నా సరి సమానమైన వారు భగవంతుడికి ఇంకెవరు కనిపించలేదు, నన్నే నియామకం చేశారు ఇంత గొప్ప పనికి, అంటే నేనెంత గొప్పవాడిని అని మిగతా వాళ్ళకి కొద్దిగైనా ఆలోచన వస్తుంది. కానీ బ్రహ్మకి అటువంటి ఏ ఆలోచన లేదు. నాకు మీరు ఇంత గొప్ప కర్తవ్యాన్ని అప్పచెప్పారు, కానీ నేను దీనికి అర్హుణ్ణి కాదు, మీరే చేయించాలి నా చేత అని చెప్పని అతను ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు బ్రహ్మ భగవంతునికి. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం, మిగతాది రేపు చూద్దాం. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః.